వెల్కమ్ టు AR6 న్యూస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. కొండగట్టులో ప్రారంభమైన చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు. కల్లూరులో వైసీపీని వీడి టీడీపీలోకి చేరిక. ఎంపీగా కరీంనగర్లో నామినేషన్ వేసిన గవ్వల లక్ష్మి. సీఎం పదవి కావాలనే స్థాయి నుంచి 10 ఎమ్మెల్యే సీట్లకు పడిపోయిన పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. అట్టహాసంగా వెల్చాల నామినేషన్. హాజరైన మంత్రి పొన్నం, ఎమ్మెల్యేలు. చెక్ పోస్ట్ వద్ద 24/7 పగడ్బందీగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న రామగుండం పోలీసులు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని లక్ష్మీ ప్రసన్న ఫంక్షన్ హాల్లో కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు బొంతల రాజేష్ మరియు జగీర్దార్ నజీముద్దీన్ ముబీబ్, అడ్వకేట్ తాజ్, యూత్ కాంగ్రెస్ నజీం ఆధ్వర్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముస్లిం మైనార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఎండి హఫీజ్ ఉద్దీన్ తో పాటు 100 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరారు. వారికి రామగుండం శాసనసభ్యులు మక్కన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ కండువ కప్పి ఆహ్వానించారు. సన్మానించడానికి వస్తున్నటువంటి హఫీజ్ భాయ్ గారికి స్వాగతం. కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ గఫూర్ భాయ్ గారికి, అదేవిధంగా జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం. ఈరోజు PCSL కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు గట్ల రమేష్ అన్న గారికి స్వాగతం. అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ 44వ డివిజన్ ముస్తఫా గారికి వేదిక మీద ताज बानू एक के बाद एक आइए, आप लोग एक के बाद एक आइए. मांगा रामगुंडम साजिद भाई, सज्जू भाई. नेक्स्ट खालिद रेक्सेट वर्क, हमीद भाई, खाजा बाबा, साहिल कॉलोनी, सलमान, डॉक्टर अब्दुल रफ्तार. और एक बात सभी को, आज रामगुंडम तरक्की के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ये कोशिश में आप सब लोग साथ देने के लिए आ गया है. आप लोग शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग जरूर और आगे और बहुत कुछ करना है. इसमें आप लोग साथ देते रहेंगे, आपका मोहब्बत प्यार इसी तरह रहेगा. फिर आप पार्लियामेंट इलेक्शन भी आए. एक बात सोचने की बात है, आज हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, एक मोदी है. परसों के स्टेट को KCR तेलंगाना को लूट पे लगा के लगा था, उसको आप लोग सबक दिए, मगर उसको 7 जमीन के अंदर दबा के रखने की जरूरत है. क्योंकि एक जमीन में फिर आ रहा हूँ, फिर बार बार आते जा रहा, उनको खत्म करने की जरूरत है. आज मोदी के लिए सोचने की जरूरत है. आज मोदी एक स्टेटमेंट दिया, अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में मुसलमान का सिर्फ मुसलमान की लूट होगी। कितना गलत बात है।
परसों ने कहा था कि उन्हें, मैं बोल रहा हूं, वाजपेयी थे, अद्वानी जी थे, ये लोग कभी मुसलमान को दूर नहीं करते। आज मोदी एक बदमाश बड़ी राक्षस आया, हैवान, शैतान, मैं बोल रहा हूं शैतान, याद रखो, आप बोलने की जरूरत है हर एक जगह। आज ये देश को ब्रिटिश लोग जैसा लूटे थे, ये इस तरह इन्हें हम बनाए सो इस देश को। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, आज पूरे गरीब, छोटा बड़ा, पैसे वाला बोल के हम पूरे मिलकर ये देश के लिए लड़े, हमारे पूरक। आज देश के लिए लड़के जान कुर्बान करके हम हमारा देश बनाए, देश को दुनिया में तरक्की में लाए। आज लाने के बाद ये 10 साल में हमारे देश को उन्होंने दूसरों को बेचने की कोशिश कर रहा, ब्रिटिश से भी डेंजर है। आज देश में क्रिश्चियन, मुस्लिम जो सभी को बीच में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। एक बार हम सब निकलने की जरूरत है बाहर। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मतलब एक दलितों का जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा। मतलब कल वोट डालने को मुसलमान को नहीं, क्रिश्चियन को नहीं, हर दलित को, गरीब को और किसी को वोट डालना, किसको वोट नहीं डालने की तय करने वाला मोदी बनेगा, ये देश को बर्बाद करने वाला बनेगा। इसीलिए आज हम कल होने वाले पार्लियामेंट में इलेक्शन में पूरे जो उसको साथ देते हुए आ रहा बीआरएस, वो टीआरएस वाले को और वो बीजेपी को दफन करने की अगर हम लोग करने के लिए आगे तैयार नहीं हो तो हमारा इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये देश छोड़ के जाने की मुसीबत आएगी। एक बात सोचने की बात है, आप जो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए, ये आप पूरे लोग अगर यही आवाज बाहर जाके शुरू करो, सबसे बात करो, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, जो पढ़े लिखा इंसान है, बेरोजगार है, उनसे बताओ और बोलना कि आज बीजेपी जो बीजेपी में रहकर बीजेपी को धोखा करके सिर्फ मोदी 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 बोलने वाला, मोदी नहीं, वो बहुत बड़ा खेड़ी है। वो मोदी यहाँ का खेड़ी मिलके ये देश को बर्बाद करने के लिए है। भारत के माता मतलब हमारे देश को हम माता मानते हैं। आप और हम मिलके हमारा भारत माता को बंदी बनाकर आज उनको हाथ पर रखकर आज वोट के लिए आगे आ रहा। वो बंदी हम हमारा भारत माता को आज विदा करने की जरूरत, क्या मतलब रिहा करने की जरूरत है। इसी मुसीबत में आज देश है। अगर ये देश को हम संभाले नहीं, अगर देश को नहीं बचाए तो हम मुश्किल में हो जाएंगे। हम लोग ये देश को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी है आपको समझ में आ रहा है, नहीं बड़े बड़े वातावरण समझ, मगर आज ये फिर एक बात देश के लिए लड़ने की जरूरत है। आप सभी को गुजारिश कर रहा हूँ कि आज से शुरू हो जाओ, बीजेपी को और बीआरएस को साथ जमीन के अंदर दफन करने के लिए फिर कभी भी दिखना चाहिए। इस तरह कोशिश करना होगी आप सभी लोगों से मानते हुए। फिर आप आज के बाद अपने अपने डिविजन्स में जाकर, हर घर को जाकर जो सबको मिलिए, मुसलमान अकेला नहीं, आपके साथ एक ही बात बोलिए, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, जय राम नहीं रहीम, राम रहीम हम बोलते हैं। आप एक का बाप श्री राम नहीं, जय सिया राम, जय रहीम बोलते हैं हम। इसके साथ साथ जय हनुमान भी बोलते, अल्लाह भी बोलते, और कुछ भी होता हम मिलके रहते, और क्रिश्चियन तो कोई भी रहते, आज मिलके आगे जाएंगे। ये देश का मान सम्मान बनाते हुए फिर जो ये देश को खत्म करने वाला हैवान को अपन खत्म करने के लिए तैयार रहना होंगे। आप सभी से गुजारिश करते हुए आप सभी को फिर एक बार वेलकम, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్షాలు పొత్తు ధర్మం ఇదేనా? టీడీపీ నేతల్ని ఇతర పార్టీలోకి పంపించి టికెట్లు ఇవ్వడం పొత్తా? 2.5 ఏళ్లు సీఎం పదవి కావాలన్న అజెండాతో మొదలైన టీడీపీ జనసేన పొత్తు చివరికి 21 ఎమ్మెల్యే సీట్లు తీసుకునే పరిస్థితికి పడిపోయింది. వీటిలో 10 నుంచి 12 సీట్లలో టీడీపీ నుంచి జనసేనలో చేరిన నేతలే పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ పొత్తులో పవన్ కళ్యాణ్ తమ వాళ్లకు 10 సీట్లు మాత్రమే తెచ్చుకోగలిగారు. ఇది ఎలాంటి పొత్తో ప్రజలు అర్థం చేసుకోగలరు. ఇప్పుడు అనపర్తిది తాజాగా టీడీపీ క్యాండిడేట్ను బీజేపీ కండువా వేసి బీజేపీ ఇది ఇస్తారని అంటున్నారు. అంటే ఒక పార్టీ తరఫున నాయకులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి డిఫెక్ట్ అయ్యి టికెట్ తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, కూటమిలో ఉంటామని చెప్పి మిత్రులుగా ఉన్నామని చెప్పి పార్టీకి పేరుకు టికెట్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి మన వాళ్ళనే తీసుకెళ్లి దాంట్లో కండువా వేస్తే ఇంకా దానికి ఏం పవిత్రత, ఏం శాంక్టిటీ ఉన్నట్టు? అది వాళ్ళు ఎందుకు భరిస్తున్నారో అర్థం కావట్లే. మరి చంద్రబాబు ఆకర్షణ శక్తి, ఆ మెస్మరిజం ఏముందో తెలియట్లే. కానీ ఆ పార్టీ జనసేన అనే పార్టీ ఒక్కసారి అందరూ మర్చిపోవాలని చంద్రబాబు గారు కోరుకుంటున్నా అందరూ గుర్తు చేసుకోవడం అవసరం. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముఖ్యమంత్రి పదవి కనీసం 2 ఏళ్లు ఇవ్వాలని ఆయన పిలుచుకునే ముద్దుగా జన సైనికులు, వీర మహిళలు వాళ్ళందరి కోరిక అయితే, అలాగే కాపు నాయకులందరి కోరిక అయితే, ఆ 2.5 ఏళ్ళు అది పోయి ఆఖరుకు అందుకు అవసరమైన 40-50 సీట్లు అంటే అవి పక్కకు పోయి ఆఖరికి అవి 24 సీట్లని, ఆ 24 సీట్లు కాస్త మళ్ళీ ఆఖరి 24 అనౌన్స్ చేశారు. దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ బీజేపీ మళ్ళీ వచ్చి ఫైనల్ కూటమి షేప్ తీసుకునే టైంకి అది 21కి పడి, 21లో కనీసం 10-12 మంది పైగా, సగం మంది పైగా అసలు ఆ పార్టీలో ఇన్నాళ్ళు లేని వాళ్ళు లేదు, ఒక 3-4, 5 ఆఖరి నిమిషంలో టీడీపీ నుంచి యువతలకు తెచ్చిపెట్టిన వాళ్ళు. అంటే ఎఫెక్టివ్గా జనసేనకు చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చింది 10 సీట్లు. జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో మంగళవారం జరిగే హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని 13 గంటల పాటు నిర్విరామంగా జరిగే అఖండ రామనామ జపం ఈ రోజు 8 గంటలకు ప్రారంభమైంది. లక్ష్మీ గణేష్ మందిరం సత్సంగ సభ్యులచే ప్రారంభమైన రామనామ తారక మంత్రం రాత్రి 9 గంటల వరకు సాగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఉత్సవమూర్తిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వేదికపై నిలిపి అభిషేకం అలంకరణలు చేశారు. మతాలు రామనామ తారక మంత్రం జపిస్తూ నృత్యాలు చేశారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ పార్లమెంటు మొదటి దశ ఎన్నికలు పూర్తి కాగానే నరేంద్ర మోడీకి భయం పుట్టుకుంది. 10 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి దేశానికి చేసింది చెప్పుకునే పరిస్థితిలో లేరు. మోడీ మాటలు చూస్తే దేశం సిగ్గుపడే పరిస్థితి ఉంది. కాంగ్రెస్ వస్తే సంపద అంతా ముస్లింలకు ఇస్తారని చెబుతున్నారు. మతపరమైన విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం వల్ల మెజార్టీ హిందువులు ఓట్లు కొల్లగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని కామెంట్ చేశారు. అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించండి అని కోరారు. రా, ఏ తెలంగాణ బిడ్డకు నీ నల్ల సంపద 15 లక్షలు ఇచ్చినావు చెప్పు. రా, ఈ దేశంలో రైతులు నల్ల చట్టాలు తెచ్చి రైతులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న చట్టాల లోపల రైతులు చనిపోతే ఏం మాట్లాడినావు అని అడుగుతావునా? ఎందుకంత కంగారు పడతాడు నరేంద్ర మోడీ గారు? మొదటి దశ ఎన్నికలు కాగానే ఉత్తర భారతదేశం అంతా జరుగుతున్న ప్రకంపనలలో నరేంద్ర మోడీ ఓటమి తప్పదని దేశంలో ఉన్న వైషమ్యాలను సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తుండు. అర్థం చేసుకోండి, ఈ దేశంలో ఇంత పెద్ద మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళ కొరకు 10 ఏళ్ళుగా ఏం చేసినాడు? రామాలయం ఇంకా నిర్మాణమే కాలే, ప్రారంభము దాని అక్షింతలు. ఓట్ల కొరకు రాముని అడుగుతూ ఉన్నారు కదా.
నరేంద్ర మోడీ గొప్పోడైతే 10 ఏళ్లలో ఈ దేశం కొరకు ఇదో ఈ యొక్క ప్రణాళిక చేసిన రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా నేను పెన్షన్ ఇస్తాను ఇచ్చిన రైతుల గిట్టుబాటు ధర కాంగ్రెస్ 22 పంటలకు ఇచ్చింది, నేను 30 పంటలకు ఇచ్చిన, ఇగో ఇట్లా ధర పెంచిన. ఏం లేదు, మాటలకే పరిమితమైన నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని దయచేసి ఒక్కసారి ప్రజలు అర్థం చేసుకోండి. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగినాయి, శాంతి భద్రతలు కరువైనాయి. ఈరోజు నఫరత్ అంతా కూడా విద్వేషాలతో కూరుకొని రాజ్యాంగానికే ప్రమాదం ఏర్పడే పరిస్థితుల్లో యావత్ భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యంగా కరీంనగర్ లోక్సభ ప్రజలకు అందరూ దయచేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియండి. రాహుల్ గాంధీ గారు ఆయన అడుగుతా ఉన్నాడు మన ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి, నీ అభ్యర్థి నీ అంతా నరేంద్ర మోడీ అయితే నా అభ్యర్థి మానవతావాది రాహుల్ గాంధీ గారు రా అని చెప్తూ దయచేసి ఈ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపామని రాజకీయంగా పార్టీ సూచనల మేరకు ఈరోజు మేమంతా కలిసి నామినేషన్ వేసినాం. రాజేంద్రరావు గారు కూడా చదువుకునే వ్యక్తి, నియోజకవర్గ సమస్యల మీద అవగాహన ఉంది. వారి తండ్రి గారు కూడా ఇక్కడ రాజకీయాలు చేసినారు, ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగా, అదేవిధంగా మార్క్ఫెడ్ చైర్మన్గా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేసినాడు. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతా ఎల్లారెడ్డిపేట నుంచి మొదలెట్టుకుంటే ఎలకతుర్తి దాకా, మల్యాల నుంచి మొదలెట్టుకుంటే బెజ్జంకి దాకా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఈరోజు కాంగ్రెస్లో పార్లమెంటుని గెలిపించాలి. రేపొద్దున ఈ ప్రభుత్వానికి వాడవాడు ఈడోడు కూలగొడతానడానికి బుద్ధి చెప్పాలి, గట్టిగా ఓటు దెబ్బతోటని సందర్భంగా కోరుతూ తప్పకుండా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో రేపటి నుంచి మండలాలు దిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకు నాయకత్వంగా ఇద్దరు జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు, ఆది శ్రీనివాస్ గారు ఈ కార్యక్రమం అభ్యర్థికి ప్రోగ్రాం నిర్వహించి ముందుకు తీసుకుపోతారు. తప్పకుండా అందరం అన్ని మండలాలు తిరుగుతాం, అన్ని గ్రామాల్లో మొత్తంగా ఉన్న బూతులన్నీ కూడా గెలిచి చరిత్ర సృష్టించాలి. కరీంనగర్ కాంగ్రెస్కు కంచుకోటాన్ని అండగా ఉండాలని ప్రజలందరూ కూడా ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి మేమంతా ఆనాడు తక్కువ మంది ఉంటే ఇవాళ 13 మంది గెలిచినాం, ఈ లోక్సభలో 4 గెలిచినాం. దయచేసి మాకు ఒక్కసారి అండగా ఉండడానికి పార్లమెంట్ సభ్యుని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియమని కోరుతూ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చెప్తాను. కర్నూలు పార్లమెంట్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా టీడీపీ అభ్యర్థి బస్తిపాటి నాగరాజు రెండో దఫా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. కలెక్టరేట్లోని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జిల్లా కలెక్టర్ సృజనకు 2-3 సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నాగరాజు మాట్లాడుతూ కర్నూలు జిల్లాలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి పార్లమెంట్ స్థానంతో పాటు 7 అసెంబ్లీ స్థానాలను భారీ మెజార్టీతో గెలవబోతున్నామని తెలిపారు.
జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు సోమవారం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలకు తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుండి దాదాపు 3 లక్షలకు పైగా దీక్షాపరులు, సాధారణ భక్తులు అంజన్న దర్శనానికి వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలో స్వామివారి దర్శనానికి క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ సుబుధేంద్ర తీర్థాల 53వ పుట్టినరోజు వేడుకలను శ్రీ గురు సార్వభౌమ సంస్కృత విద్యాపీఠం విద్యార్థులు, శ్రీ మఠం సిబ్బంది సోమవారం వైభవంగా నిర్వహించారు. పీఠాధిపతి జన్మదినం సందర్భంగా శ్రీ మఠం యాగశాలలో మృత్యుంజయ, ఆయుష్య, పవనామ తదితర హోమాలకు పూర్ణహుతి నిర్వహించారు. అనంతరం శ్రీ మఠం సిబ్బంది, భక్తులు, మంత్రాలయం పూర్వవాసులు పూలమాలలు వేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేవతలకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యం సమర్పించి హారతి ఇచ్చారు. గ్రామదేవత శ్రీ మంచాలమ్మకు, శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మూల బృందానికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు. తిరుపతి జిల్లా గూడూరులో ఉమ్మడి కూటమి అభ్యర్థి పాశం సునీల్ కుమార్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద నుండి భారీ ర్యాలీగా ఆర్డీఓ కార్యాలయంకు చేరుకుని ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో రిటర్నింగ్ అధికారి కిరణ్ కుమార్ కు నామినేషన్ పత్రాలు అందజేశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గూడూరును నెల్లూరు జిల్లాలో కలుపుతామని అన్నారు. పట్టణంలో త్రాగునీటి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా పరిష్కరిస్తాం, నోచుకోని సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని అన్నారు. సార్ కనిపించింది కూడా అవసరం లేదు.
యువత నాయకులు కానీ ఈరోజు బ్రహ్మరథం పట్టారు. గూడూరు ప్రజలు నిజంగా నాకే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీకి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ విధంగా జనాల్లో మార్పు మొదలైందానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఈరోజు ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొడుతూ యువత దగ్గర నుంచి మహిళల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేరింతలు కొడుతూ ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమానికి హాజరైనందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మేము ఒకటే తెలియజేస్తున్నాం, నేను ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ గూడూరుని ఏదైతే తిరుపతిలో ఉందో ఆ గూడూరుని తీసుకొచ్చి నెల్లూరులో కలిపేందుకు బాబు గారికి చెప్పి ఒప్పిస్తానని చెప్పా. ఆ మాట ప్రకారంగా బాబు గారే స్వయంగా మొన్న గూడూరు జరిగినటువంటి మహిళా సభలో చెప్పారు, ఈ గూడూరుని తీసుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా నెల్లూరులో కలుపుతామని. ఇది ఒక నిజంగా చాలా సంతోషం. చెప్పింది బాబు గారికి చెప్పి ఒప్పించి ఆయన చేశారు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకి ఆ పాపం మీది, ఈ గూడూరుని తీసుకెళ్ళి తిరుపతిలో కలిపిన పాపం మీది, ఆ పాపాన్ని మేము ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. అట్లాగే మళ్ళీ ఇంకోటి చేస్తున్నా, ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్, అది కూడా ఖచ్చితంగా రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ గవర్నమెంట్ రావడం ఖాయం. అది కూడా ఖచ్చితంగా దాన్ని పూర్తి చేసి మళ్ళీ మేము ముందు ప్రెస్ మీట్ ఇస్తానని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ముఖ్యంగా ఈ నియోజకవర్గంలో జనసేన నాయకులు కానివ్వండి, అలాగే బీజేపీ నాయకులు కానివ్వండి, ఈ యొక్క నామినేషన్కి బ్రహ్మాండంగా తల్లి వచ్చినందుకు వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మత్స్యకారులకి పూడిక తీసేందుకు గత ప్రభుత్వంలో కూడా మేము కూడా ప్రయత్నం చేశాం. ఎలక్షన్ మూమెంట్లో ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల ఆగిపోయింది. ఖచ్చితంగా మౌత్ ఓపెన్ చేసి మత్స్యకారులకు ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ముఖ్యంగా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక వాటర్ ట్యాంక్, సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కట్టి తీరుతామని చెప్పి నేను మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందువల్లంటే నేను గూడూరులో పుట్టా, గూడూరులో పెరిగా, గెలిచినా ఓడినా ప్రజల మధ్యనే ఉన్నా కాబట్టి గూడూరు ప్రజల కష్ట నష్టాలన్నీ కూడా నాకు తెలుసని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.